Good afternoon, friends. This is a new strand, new segment that we've decided to start at the Excite Kolkata Literary Meet, because in a year when there are so many landmarks, milestones in cinema, it seemed it seemed befitting that we try to create a new segment of conversations which look at the narratives, the text, and the way cinema of a certain kind engages with literature, with culture, and with all that normally is part of the literature festival syllabus. So it's a special beginning in one way. Who knows where talkies can go in a time where most people talk about films and a conversation on cinema seems to be the normal thing to do. There are actually very few platforms where cinema is spoken other than the wild rants and wild praise that one finds on social media. It is with this intention that we've started Talkies at Kalam, and in a year where we celebrate one of Bengal's great filmmakers, it only is appropriate that we start with a conversation with him, with him as well in a way, I guess. So, Jukti Tokko Ar Desh Bhag. This is a conversation featuring Sanjoy Mukhopadhyay, who's one of the greatest authorities on the films of Hrithik Ghatak, on his life, on the times that shaped his films, and on the influence his films have had on subsequent generations of artists from Bengal and indeed India. I'd like to welcome Sanjoy Da onto stage. We then have Srijato, who is the Imran Khan, Richard Hadley of the Kolkata Literary Meet, unlikely as that might seem. And he has spoken about a variety of things at this platform. So this is another challenge that we have put to him. We have Shammo Dasgupta, who has who has actually edited an anthology of essays on Hrithik Ghatak on the occasion of his centenary year, and brought voices from outside of Bengal to discuss the cinema of Hrithik Ghatak and how the rest of India and of course Bengal sees him. And finally, we have the Lord of the Manor, Joyanto Da, who also could claim to be one of the all-rounders of the Kolkata Literary Week meet bandwagon, and he will be discussing the topic Jukti Tokko Ar Desh Bhag with this panel to find out how their works and how their research, poetry and writing, and how basically all that followed Hrithik Ghatak has reflected his own concerns, his own anxieties of a post-partition Bengal. Over to you, Joyanto Da. Where are the mics? আরও একটা কর্ডলেস মাইক লাগে। নমস্কার আপনাদের সবাইকে। আজকে আপনারা সবাই আমাদের পরিচয় জানেন, আমি আর সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। আজকের যে বিষয় সেইটা ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে তো বটেই। 2025-এ ছিল ঋত্বিক ঘটকের জন্ম শতবর্ষ, আর বিশেষ করে দেশভাগের ইম্প্যাক্ট যেটা ঋত্বিক ঘটকের উপরে, তাই নিয়ে আজকের আলোচনা। তো আমরা প্রধানত ঋত্বিকের যে বিখ্যাত দেশভাগ নিয়ে ট্রিলজি, 3টি ছবি, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার আর সুবর্ণরেখা, সেইগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা চলবে। তবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে আলোচনা তার বাইরে ঋত্বিকের যে কর্মকাণ্ড তাতেও প্রসারিত হবে না। তো এই যে দেশভাগ এবং ঋত্বিক ঘটক, এটা নিয়ে আমি ইতিহাসের ছাত্র, আমার একটাই জিনিস বলা, সেটা হচ্ছে যে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমরা যখন 80-র দশক অব্দিও আমরা যখন দেশভাগের ইতিহাস পড়তাম, তখন প্রধান যে থিম ছিল ইতিহাস চর্চার, সেটা ছিল দেশভাগের দায়িত্ব ছিল কার। আলোচনা প্রধানত হিস্টোরিক্যাল স্কলারশিপ, সেগুলো প্রধানত আবর্তিত হতো যে কংগ্রেসের দায়িত্ব না মুসলিম লীগের দায়িত্ব,
মুসলিম সেপারেটিজম বলে একটা কথা খুব পরিচিত ছিল, হিন্দু সেপারেটিজমের থিওরিও তারপরে উঠলো। অর্থাৎ বিষয়টা আবর্তিত হতো, আলোচনাটা আবর্তিত হতো দল, বড় বড় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সেটা নিয়ে যাকে বলে সাংবিধানিক বা হাই টেবল পলিটিক্স, তাই নিয়ে ডিপ্লোম্যাটিক নেগোসিয়েশন, পলিটিক্যাল নেগোসিয়েশন ইত্যাদি। কিন্তু দেশভাগ যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, যারা দেশভাগের অভিঘাত যাদের ওপরে সব থেকে বেশি পড়েছে, অর্থাৎ যারা দেশভাগের ফলে বাস্তুহারা হয়েছেন, গৃহহীন হয়েছেন, তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করেছেন, একেবারে শূন্য অবস্থা থেকে, ভগ্ন অবস্থা থেকে তাদের জীবনকে আবার পুনর্নির্মাণ করতে প্রচেষ্টা করেছেন, অনেকেই পারেননি, কেউ কেউ পেরেছেন। সেই মানুষের ওপরে দেশভাগের অভিঘাতের কথা কিন্তু ইতিহাস চর্চায় সেভাবে আসতো না। 1998 সালে একটা খুব প্রভাবশালী, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বই প্রকাশিত হয়, সেটা লিখেছেন মানে সংকলন করেছিলেন উর্বশী ভুটালিয়া বলে একজন প্রকাশক। তিনি দ্য আদার সাইড অফ সাইলেন্স বলে একটা বই প্রকাশ করেন 1998-তে। সেটা খুব অদ্ভুত বই, কারণ সেখানে ছিল ভারতবর্ষে এবং পাকিস্তানে এই দুটো দেশ মিলে অ্যারাউন্ড, আমার এক্সাক্ট সংখ্যাটা মনে নেই, কিন্তু অ্যারাউন্ড 20 জন মানুষের সাক্ষাৎকার যারা দেশভাগ প্রত্যক্ষ করেছে। প্রথমে ছিল একটা ছোট এক পাতা, যে কার সাক্ষাৎকার, এর মোটামুটি অর্ধেক ভারতবর্ষ থেকে, অর্ধেক পাকিস্তান থেকে। তো ওই প্রথম যে এক পাতা, যেখানে তাদের পরিচয়, কারা এই ইন্টারভিউটা দিচ্ছেন, তাদের পরিচয়, কোন দেশ, তাদের নাগরিকত্ব ইত্যাদি নিয়ে এখানে কথা ছিল। তারপরে ছিল তাদের কথাবার্তা উর্বশী ভুটালিয়ার সঙ্গে। আপনি যদি প্রথম অংশটা না পড়েন, তাহলে আপনি বাকি সাক্ষাৎকারটা পড়ে বুঝতেই পারবেন না যে ইনি ভারতীয় না পাকিস্তানি। তার কারণ সেখানে তাদের যে মানুষ হিসেবে তাদের যে বেদনা, তাদের শোক, তাদের সেন্স অফ লস এক্স্যাক্টলি একরকম, এক্স্যাক্টলি এক। অর্থাৎ এই যে কমনালিটি, অর্থাৎ এই যে হিউম্যান সাফারিং অফ দ্য পার্টিশন, এইটা তখন এমনভাবে লোকের সামনে তুলে ধরলো যে তারপরে তারপরে 25 বছরের বেশি কেটে গেছে, কিন্তু দেশভাগের ইতিহাস চর্চায় এখন একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, যে এখন আর কেউ ততটা বেশি ওই দল, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, এই সমস্ত নেগোসিয়েশন ইত্যাদি নিয়ে আর তত আলোচনা করেন না। অনেক বেশি ফোকাস পড়েছে দেশভাগের যন্ত্রণা, দেশভাগের সাফারিং, তার উপরে। এবং তাই নিয়েই কিন্তু ঋত্বিকের যে দেশভাগ, সেই দেশভাগে কোনো মীমাংসা নেই। এটা আপনারা সবাই জানেন যে দেশভাগ তো হলো, এটা ঋত্বিকের কাছে এমন কোনো ঘটনা নয় যেটা 1947 থেকে, ধরা যাক 1949, 50, 52 অবধি চলছে, তারপরে উদ্বাস্তুরা এখানে সেটেল করছেন। আজকে আর আমাদের সেই বিভাজন, সেই যন্ত্রণা আজকে আমাদের অত মনে পড়ে না, কিন্তু যেটা দুটো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে যে এই যে দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু, তারা যে নিজেদের জীবন আবার নতুন করে গড়তে চাইলেন, গড়লেনও অনেকে। তার ফলে অনেকে যদি ভাবেন যে দেশভাগের প্রশ্নটা মীমাংসা হয়ে গেল, সেইটা ঋত্বিকের ছবিতে দেশভাগের কোনো মীমাংসা নেই, দেশভাগের কোনো শেষও নেই। এবং সত্যি এই ছবিগুলো যখন আমরা এখনো দেখি, তখন আমরা মনে হয় যে দেশভাগ থেকে আমরা বেরোইনি, আমরা কিন্তু দেশভাগের মধ্যেই রয়েছি, সেই যন্ত্রণা এখনো চলছে। সেইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো প্রথমেই আমি সাম্যকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আজকে আমরা চেষ্টা করছি, সাম্য ঋত্বিকের পরিবারের লোক, সেটা সাম্য নিজেই বলবেন, কিন্তু ঋত্বিককে তো তখনকার দিনে ঋত্বিক জনপ্রিয় ছিলেন না, ঋত্বিকের ছবি সেরকম তিনি সমাদর পাননি, কিন্তু তিনি নিজের মতো করে ছবি করে গেছেন। একটা সময় ঋত্বিকের সম্ভবত কোমল গান্ধারে একটা লাইন ছিল যে আর্ট করতে গেলে দম্ভ লাগে, দম্ভ থাকতে হয়। তো মনে হয় ঋত্বিকের সেটা পূর্ণমাত্রায় ছিল। তারপরেও ঋত্বিক চলে যাওয়ার পরেও তার ছবি ঠিকমতো অনেকেই দেখা হয় না, অনেকেই তার ছবি, আর নানা ধরনের তর্ক যেগুলো সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, সেগুলো তাকে নিয়ে চলতে থাকে। তো কিন্তু তাকে নিয়ে আলোচনা যে হয়নি তা নয়, তাকে নিয়ে কাজ হয়েছে। কিন্তু 2025 সালের নভেম্বর মাসে, যখন ঋত্বিকের অ্যাকচুয়াল জন্ম শতবর্ষ, তখন সাম্যর সম্পাদনায় একটি চমৎকার বই, সেই বইটা আশা করি আমরা আপনাদের সামনে,
এই যে বইটি আনমেকানিক্যাল, ঋত্বিক ঘটক ইন 50 ফ্র্যাগমেন্টস, আনমেকানিক্যাল কিসের ট্রান্সলেশন আপনারা বুঝতেই পারছেন। সেখানে 50টি লেখা রয়েছে ঋত্বিকের, সেটা নানান ধরনের। এটা যে একটা একাডেমিক সার্ভে তা একেবারেই নয়, এটা ঋত্বিকের পরিবারের লোক, ঋত্বিকের যারা অনুগামী, ঋত্বিকের দ্বারা প্রভাবিত চিত্র পরিচালকরা, তার সঙ্গে যারা কাজ করেছেন, কলাকুশলী, অভিনেতা অভিনেত্রী তো বটেই, এরা সবাই ঋত্বিক সম্পর্কে লিখেছেন। অনেকেই খুব অসুবিধের মধ্যেও লিখেছেন, সেটা সাম্য যে সম্পাদকীয় ভূমিকা লিখেছেন তার মধ্যে তার কিছু আলোচনা আছে। এই বইটা আমাদের কাছে ঋত্বিকের নানান দিক, ইনক্লুডিং তার চরিত্রের নানা ধরনের বিতর্কিত দিক, সেটা নিয়ে একটা সামগ্রিক প্রামাণ্য একটা বই। সুতরাং এই বইটা আমরা দেখালাম। আমি সাম্যকে জিজ্ঞেস করব, সাম্যকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। সাম্যর প্রধান পরিচিতি বা অন্যতম প্রধান পরিচিতি হচ্ছে সাম্য ESPN ক্রিকইনফো, যেটা আমি অন্তত প্রত্যেকদিন সকালবেলাতেই খুলে প্রথম আমার কাজ হচ্ছে সেই ওয়েবসাইটটা চেক করা। সাম্য সেই ক্রীড়া ওয়েবসাইটের সঙ্গে, সেই প্রকাশনা এবং ক্রীড়া ওয়েবসাইটের সঙ্গে বহুদিন ধরে যুক্ত। উনি নানা ধরনের খেলা, বিশেষ করে ক্রিকেট নিয়ে বহু লিখেছেন, কিন্তু এটাও জানি যে সাম্য অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে সিনেমারও অন্ধভক্ত, প্রচুর ছবি দেখেছেন এবং সিনেমা নিয়ে বইও লিখেছেন। কিন্তু এখন অবধি সাম্য সিনেমা নিয়ে যে একটা বই লিখেছেন সেটা হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের হরর ছবি যারা করতেন, র্যামজে ব্রাদার্স, সেই র্যামজে ব্রাদার্সকে নিয়ে ওদের একটা বই রয়েছে। তো র্যামজে ব্রাদার্সের তুলনায় ঋত্বিক হচ্ছেন একেবারে বিপরীত মেরুতে। তো সেই জন্য আমি সাম্যকে একটুখানি বলবো যে এই প্রথমত আপনার পারিবারিক যোগাযোগ নিয়েও খানিকটা বলুন, আর তারপরে এই বইটার কথা কিভাবে মাথায় এলো এবং এই বইটার যে জার্নি, কিভাবে আপনি বইটা তৈরি করলেন এবং এই সময় প্রকাশ করতে পারলেন, সেইটা নিয়ে যদি অল্প আমাদের বলেন। একটু ইংরেজি হয়ে যাবে মাঝে মাঝে, বাংলাটা অনেক বড্ড মোর্চে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, পরিবারের লোক তো বটেই, কিন্তু এই বইটা অ্যাপ্রোচ আমার মার ছোট কাকা। এবার বইটা অ্যাপ্রোচ করেছিলাম বেশ আউটসাইডার হিসেবে। আমি ঋত্বিকের পরিবারের লোক, আমি ঋত্বিক 76-এ মারা যায়, আমার সে বছরই জন্ম, কাজে আমি দেখিনি কোনো দিন। যদিও তার যে টুইন যমজ বোন, তিনি আমার খুব বন্ধু ছিলেন। তিনি আমার খুব বন্ধু ছিলেন, স্বাভাবিকই প্রায় 50 বছর বড় আমার থেকে, কিন্তু খুব বন্ধু ছিলেন। তার থেকে অনেক গল্প শুনেছি, একটা সাপোর্ট পেয়েছি ফ্যামিলির থেকে অবশ্যই। ইনফ্যাক্ট আপনি যদি গুণে দেখেন, এর মধ্যে মৈত্রীশ ঘটক, পরমব্রত, আনন্দ চক্রবর্তী, এরা সবাই রিলেটিভ। মনীষিতা দাস মৈত্রীশের স্ত্রী, অবশ্যই মহাশ্বেতা দেবী, প্রতীতি দেবী, অরমা দত্ত, যারা খুব ডিরেক্টলি ঋত্বিককে চিনতেন, ঋত্বিকের সাথে সময় কাটিয়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কাজটা বেশ মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বা সেপারেটলি ফ্রম দ্য ফ্যামিলি করবার চেষ্টা করেছি, কারণ ফ্যামিলি হয়ে গেলে ওটা ফ্যামিলিই হয়ে যেত। কখনোই ভাবিনি এটা ফ্যামিলির বই হবে, কারণ সেটা ইচ্ছে ছিল না, সেটা উদ্দেশ্য ছিল না একেবারেই। আর যার ফলে আপনি বললেন যারা যারা লিখেছেন, সঞ্জয় দাও তার মধ্যে একজন। সঞ্জয় দাকে তো লিখতেই হবে, যদি ঋত্বিকের উপর একটা বই করতে হয় সঞ্জয় দাকে ছাড়া তো হয় না সেটা। অবশ্যই সঞ্জয় দাও লিখেছেন, অনেকে লিখেছেন, আর যা আশা করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। কারণ এটাও বলে রাখা উচিত যে এই বইটার জন্য কোনো টাকা, স্বাভাবিকই পাবলিশাররা একটা টাকা দেয়, সেই টাকাটা গেছে পুরোপুরি ঋত্বিকের পুত্র ঋতবানের চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য, যার ফলে আমি কোনো কন্ট্রিবিউটারদের টাকা দিতে পারিনি, কারণ পুরো টাকাটি ওখানে গেছে। তা সত্ত্বেও এতজন লিখেছেন, অবভিয়াসলি কয়েকটা ট্রান্সলেশন, পুরনো লেখা যেগুলো ট্রান্সলেট করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই সেটা অবশ্যই একটা দিক, যেটা আমি ওই আপনি যে সম্পাদকীয় ভূমিকা বললেন সেটার নামই দিয়েছি ঋত্বিক ঘটক উইথ লাভ। আর এই ফ্লেভারটা কিন্তু থ্রু আউট, অন্তত আমার মনে যারা যারা লিখেছেন তারা একটা লাভ ফর ঋত্বিক ঘটক, যার মানে এই না যে তার দোষ ত্রুটি আমরা ইগনোর করেছি বা তার ফ্লজ হোয়াট এভার ইউ মাইট কল দেম সেগুলো আমরা পুরোপুরি ইগনোর করেছি, একেবারেই না। চেষ্টা ছিল যে সবার জন্য একটা বই। অনেক লেখা হয় শুধু সিনেমা নিয়ে, শুধু মানুষটাকে নিয়ে হয়তো বই লেখা হয়নি, কিন্তু মানুষটাকে নিয়ে চর্চা হয়,
তার পার্টিশন, দেশভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো নিয়ে কথা হয়, তার সিনেমার মধ্যে সে কি নতুন জিনিস এনেছে বা আনেনি ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো নিয়ে কথা হয়, আর্কিটেক্টস, মাদার আর্কিটাইপস ইত্যাদি ইত্যাদি। এটাই চেয়েছিলাম আমি সবার জন্য কিছু একটা করা। আর বাংলায় প্রচুর বই আছে, চেয়েছিলাম এটা ইংরেজিতে করতে যাতে একটা নতুন অডিয়েন্স পাওয়া যায় ঋত্বিকের জন্য। ঋত্বিকের ছবি এখন আমি যদি বলি দারুণ প্লিজ দেখুন, সেটা কেউ শুনবে কেন? দেখা উচিত, সবারই ছবি দেখা উচিত। আপনি যেমন বললেন র্যামজে থেকে ঋত্বিক, আমি সব ছবি দেখি, সে খুব খারাপ ছবিও দেখি, ভালো ছবিও দেখি, সব দেখি, আর সবই ভালো লাগে। এমন না যে এইরকম ছবি আমার ভালো লাগে, ওই রকম ছবি আমার খারাপ লাগে, এরকম কিচ্ছু না। ঋত্বিকের ছবি আমি সুবর্ণরেখা প্রায় 100 বার দেখেছি, র্যামজেদের পুরানা মন্দির বোধহয় আমি অন্তত 30 বার দেখেছি। কাজেই সেটা ভালো না খারাপ আমি জানি না, কিন্তু ওই তাই করি। যাই হোক, তো এটা আমি চেয়েছিলাম সবার জন্য কিছু না কিছু। আপনি শুরুতে যে ইন্ট্রোডাকশনটা দিলেন আমার সম্বন্ধে, অ্যাটলিস্ট আই থিঙ্ক ইউ লাইক দ্য বুক, উইচ ইজ দ্য ইন্টেনশন, অফকোর্স উইচ ইজ দ্য ইন্টেনশন, নট বিকজ ইটস মাই বুক, বিকজ একজন এত উপেক্ষিত মানুষ, এখন আর উপেক্ষিত বলা যায় না, কারণ এবছর যা যা হয়েছে, সঞ্জয় দার সাথে কথা বলছিলাম আমি, সঞ্জয় দাকে প্রায় পাওয়াই যায় না। কারণ বোধহয় লাস্ট 6-8 মাসে আপনি আজকে এখানে, আজকে ওখানে, এই জেলায় ওই জেলায়, কয়েকটা জায়গায় আমি নামও শুনিনি, শহর গ্রাম, হ্যাঁ ন্যাশনালি যার নামও শুনিনি, সেসব জায়গায় প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও উনি কথা বলেছেন। কাজে এখন আর উপেক্ষিত বলা যায় না। দেশে বিদেশে আমি এর মধ্যে কোচি গেছি, বম্বে গেছি ঋত্বিকের সম্বন্ধে কথা বলতে, দিল্লিতে গেছি, এটার পরেই হায়দ্রাবাদে যাবো। কাজে একটা অ্যাটেনশন ক্রিয়েট হয়েছে। হয়তো হয়তো বলবো না, সত্যিই তাই, এই বইটা খানিকটা রোল প্লে করেছে তার মধ্যে, উইচ আই এম ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ। কিন্তু হ্যাঁ, এই পরিবারের বই না, অবশ্যই আমি পরিবারের মানুষ বলে খানিকটা অ্যাক্সেস হয়তো পেয়েছি, কিন্তু সেটা বোধহয় 7-8টা লেখায় আউট অফ 50। কাজেই হ্যাঁ, আই এম ভেরি স্যাটিসফাইড উইথ হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড, অ্যান্ড I hope it helps spread the word and message about Hrithik a little bit. থ্যাংক ইউ সো মাচ শাম্য। আজকে আমাদের আলোচনায় আমাদের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এবং নাট্যকার সাহিত্যিক শ্রী ব্রাত্য বসুরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু মানে অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি, দুঃখ প্রকাশ করেছেন আমার কাছে। তো সেজন্য তার অনুপস্থিতিতে আমরা যে কজন আছি তার মধ্যে যার উপরে আমরা স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করব তিনি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। তিনি তো আপনারা জানেন সঞ্জয় দা সব কিছুই জানেন, ফিল্ম নিয়ে সব কিছুই জানেন, কিন্তু ঋত্বিকের কথা মানে সাম আর মোর ইকুয়ালের মতো ঋত্বিকের বিষয়ে উনি সত্যি সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ। সঞ্জয়দার কাছে তো যে কোনো প্রশ্নই করা যায়, কিন্তু একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাইব, সেটা হচ্ছে যে এই যে ঋত্বিককে তার সময়ে কেউই দেখেনি, এখনো ঋত্বিকের ছবি অনেকে বলেন খুব কঠিন, অনেকে বলেন খুব ড্রামাটিক ইত্যাদি। তার কারণ তার ফিল্মের, তার ক্রাফটের একটা বিশেষ ভাষা আছে, ফিল্মের টেকনিক, ফিল্মের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ একদম বিশেষ। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় যেরকম তুলনায় অনেক সহজবোধ্য, সেই কারণে একটা ভীষণ অহেতুক বিতর্ক চলে সত্যজিৎ না ঋত্বিক, সেটাতে আমরা আপনাদের সকলের কাছে আবার পরে ফিরে আসবো। কিন্তু আপনি যদি এই ঋত্বিকের ফিল্মের ল্যাঙ্গুয়েজ এবং টেকনিক নিয়ে কিছু বলেন, কোথায় তার বিশেষত্ব, কোথায় তিনি আলাদা, এবং তার প্রোজ অ্যান্ড কনস। Thank you, Jayanto. Jayanto was my colleague at the Jadavpur University. He taught history and I myself film studies. তো আমরা বাংলায় কথা বলি। ঋত্বিক ঘটক ইনসিডেন্টালি সেই বাঙালি ফিল্ম মেকার যিনি শুধু বাংলাতেই ছবি করেছেন। মৃণাল সেন যেমন তেলেগু, ওড়িয়াতেও ছবি করেছেন, সত্যজিৎ রায় যেমন উর্দু, হিন্দি করেছেন, ঋত্বিক ঘটক কোনোদিনই বাংলা ছাড়া কোনো ছবি করেননি। তো যাই হোক, আমরা কথায় আসি। সাম্য আমাকে খুব একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দিল, সেখান থেকেই শুরু করি। যে অনেকের ধারণা ঋত্বিক ঘটক বোধহয় শুধু আইডেনস্টাইনের ছবি দেখতেন, লুইস বুনুয়েলের ছবি দেখতেন, বা তারকোভস্কির ছবি দেখতেন। তিনি দেশে প্রথম তারকোভস্কির ছবি যখন লেখেন, তা নয়, কিন্তু তা নয়। তার কারণ যে ঋত্বিক ঘটক ধরুন সুবর্ণরেখার যে বিখ্যাত ক্লোজ আপ অফ মাধবী ডেড ডাইং, তো এই যে ক্লোজ আপটা, এটা ঋত্বিক ঘটক কোথা থেকে পেয়েছিলেন? এগুলো ইতিহাসে লেখা হয় না, কিন্তু এখনও যিনি অপারেটিং ক্যামেরাম্যান ছিলেন তাকে এবং তার কাছে জিজ্ঞেস করলে বোঝা যাবে। গৌর কুণ্ডু, হি ইজ স্টিল অ্যালাইভ,
তো গৌরকুণ্ডু বলছেন যে ঋত্বিক দা আমাদের সবাইকে নিয়ে সাইকো দেখতে গেছেন। সাইকো দেখলেন আলফ্রেড হিচকক, তো আপনারা জানেন সবাই সাইকো দেখেছেন। তাতে হঠাৎ উনি বেরোতে বেরোতে বসুশ্রীর পটিকোতে বললেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, হু ওয়াজ হিজ ফটোগ্রাফার, সিনেমাটোগ্রাফার, যে এই শাওয়ার বাথ সিকোয়েন্সে যে ক্লোজ আপটা আছে চোখের, যে লোকটাকে, যে মহিলাকে মার্ডার করা হয়েছে তার চোখের একটা অসাধারণ ক্লোজ আপ আছে, এটা পারবি? তো তোমার নিজেই বললেন, যে ভাষায় বললেন সেটা আমি বলছি না, যে দিলীপকে দিয়ে হবে না, গৌর চল বলে হাজরা মোড়ে যে পুরনো চশমা, আগে গরিবরা ধরুন যারা চোখ দেখাতে পারে না বা অপথাল মহিলাদের কাছে যেতে পারে না, পুরো চশমা তারা পড়তেন অনেক সময়। তো সেই চশমার লেন্স দেখতে দেখতে একটা লেন্স ঋত্বিক ঘটকের পছন্দ হয়, ইট ওয়াজ অল ইন হাজরা মোড় ক্রসিং, এবং গৌরদাকে বলেন যে এটা জোয়ার কর। পরে আপনার জানেন না, মাধবী উইল ভাউচ ফর ইট, শি অলসো রোড সামথিং অন ইট, যে মাধবীর চোখের ক্লোজ আপটা পাওয়ার জন্য এখানে যদি কেউ ফিল্ম তুলে থাকেন তাহলে তিনি বুঝবেন যে একটি অসম্ভব কাজ। এমনকি সিয়াত আছে বলে বলছি জীবনানন্দ 26 পাতার পয়ারের মতো, জীবনানন্দ পয়ার বাড়াতে বাড়াতে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যেটা আনথিঙ্কেবল। তো সেরকম আনথিঙ্কেবল একটা শট নেন, প্রায় 65 ফুট সেলুলয়েড এক্সপোজ করে। 65 ফুটটা আজকে যখন যারা আমরা ডিজিটাল ফটোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত তারা বুঝতে পারবো না। 65 feet of celluloid being exposed for a simple close-up, এটা practically it was never seen on heaven or earth. Hrithik took the shot, 2 takes. গৌরদা বলেন আমি মরে যাচ্ছিলাম, কারণ আমাকে লেন্সটা উনি ধরতে বলেছেন। ঋত্বিকের তো বাজেট বেশি ছিল না, উনি লেন্সটা ধরতে বলেছিলেন, এবং লেন্স ধরা খুব কঠিন কাজ, নাড়ানো যাবে না, এটা আদৌ না। কি বলুন তো, আপনি যখন ধরেও থাকেন আপনাকে নিঃশ্বাস বন্ধ করতে হবে, না তো হাত কাঁপবে হার্টবিটের সঙ্গে, এবং সেটা সিনেমা দেখে নেবে, সিনেমা ভীষণ সেন্সিটিভ জিনিস। ফলে ঋত্বিক ঘটক অর্ডার গৌরদা নট টু ব্রিথ, এবং ছবিটা তোলা হচ্ছে। গৌরদা বলেন ছবিটা 2টো টেকের পরে আমি শুয়েছিলাম, আমি আর কিছু করতে পারছিলাম না, কারণ ঋত্বিকদা নিজের ক্যামেরা চালাচ্ছিলেন এবং আমি ধরেছিলাম যে একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, আমি মরেই যেতে পারতাম। ঋত্বিকদাকে বলা, ঋত্বিকদা বল তুই যদি এই শটটার জন্য মরে যেতি ভালোই হতো, তোর নাম হতো। তো যাই হোক, এই যে কাজ, এই কাজগুলো প্রমাণ করে যে ও যেটা বলছে যে ঋত্বিক হরর সিরিজ বা অন্য ছবি দেখতেন না, তা আদৌ নয়, উনি দেখতেন, দেখার মধ্য থেকে যেটুকু বোঝার বুঝতেন। এখন ওর ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাটা যেটা হয়েছিল, আমার খুব ভালো লাগে এটা বলতে, যে এই হলে সম্ভবত সেই সামান্য সংখ্যক মানুষ যারা ঋত্বিক ঘটককে দেখেছেন, বা ঋত্বিক ঘটক যাদের কথায় খুশি হয়ে অনেক সময় এই যে ওর ম্যানেজম করতে করতে বলেছেন বড় বড় কথা কম বলে ছোকরা, তাহলে আখেরে কিছু ঘুরতে পারবে, এই যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমার ফার্স্ট ইয়ারে যখন, তখন উনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন, এবং লাইক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইন অস্ট্রেলিজ, এত ভিড় আমি কোনোদিন দেখিনি যাদবপুরে কাউকে নিয়ে, এবং মনে হচ্ছিল না উনি কোনো ফিল্ম মেকার, মনে হচ্ছিল উনি রেভলিউশনারি লিডার। স্পোক ফর 2 days 2 hours করে, সেটা খুব বিখ্যাত স্পিচ, সেটা পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় চলে যায়, এবং দি দেন হোম মিনিস্টার ওয়াইভি চাওয়ান হ্যাড টু ইন্টারভেন, সেগুলোর মধ্যে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু এরপরে আমাদের সঙ্গে ঋত্বিকদা আলাপ হয়, নানা সময় নানা কথা শুনেছি, ফলে ওর জগৎটার সম্বন্ধে একটা দূর থেকে হলেও ধারণা তৈরি হয়েছে। আর পরবর্তীকালে যারা বলছিলেন, যেমন ঋত্বিক ঘটকের সমস্ত বাংলা এসে যেগুলো উনি সিনেমার পর লিখেছেন, সেগুলো এডিট করতে সুযোগ পাওয়ায় ওই ডেজ পাবলিশিংয়ের বই, তো ফলে আমি ঋত্বিক ঘটকের চিন্তাটা একটু লক্ষ্য করতে পেরেছি। ওর সঙ্গে কথা বলে, সামান্য কথা, আমরা তো আর সহকর্মী হিসেবে কথা বলতাম না, আমরা প্র্যাকটিক্যালি চামচা ছিলাম। তো চামচা হিসেবে উনি যা, মানে কখনো কখনো মুড ভালো থাকলে যাবে বলতেন, তাই। প্রধান তফাৎটা কোথায়, যেমন উইথ দ্য অ্যারাইভাল অফ সত্যজিৎ রায় আমরা প্রথম জানলাম যে যাকে বাস্তব, তাকে একটা বাস্তবতার আদল দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এর আগে ভারতীয় সিনেমা এভাবে ছিল না। সত্যজিৎ রায় প্রথম দেখালেন যে এই অডিটোরিয়ামটাকে কোনো এক্সেস ছাড়া একদম এই অডিটোরিয়াম লাইক করে করা যায়, সেরকম আলো, সেরকম দিয়ে, এবং উইদাউট মাচ অ্যাডো করা যায়। ঋত্বিক ঘটকের ক্ষেত্রে হলো যে আমরা ঋত্বিক ঘটকের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের কোঅর্ডিনেটসগুলো বুঝতে পারলাম না, ভুল ভেবে নিলাম। অর্থাৎ তিনি মোটেই বাস্তববাদী ফিল্ম মেকার নয়,
I assert that he was never and never will be a realist filmmaker in that sense of the term, in the conventional sense of the term. His approach was not that of realism. কেন আমি বলি আপনাকে এবার, কেন হয়তো অনন্তকাল বলার সুযোগ নেই। যেমন ধরুন এই যে পার্টিশনের কথা বলা হচ্ছে, ঋত্বিক ঘটক কোন পার্টিশন দেখিয়েছেন? Like all great artists, he was more concerned with the partition within and the partition without history. তো এই যে জীবনানন্দ দাশ বলেন, আমাদের পাশেও একজন কবি আছেন, দূরে কাছে কেবলই নগর ঘর ভাঙে, গ্রাম পতনের শব্দ হয়। এই যে জীবনানন্দ দাশ যখন এই কথাটা বলেছেন, তখন এটা মনে 1947 পার্টিশন অনলি তা নয়, তাহলে জীবনানন্দ আজ 2026-এ থাকতেন না, ওটা চলে গেছে। যদি ঋত্বিক ঘটক শুধু পার্টিশনের কথা বলতেন, বলেননি ওর সমস্ত ছবি পোস্ট পার্টিশন ট্রমা, কিন্তু এই যে বললেন, এই বলাটাকে উনি কীভাবে যোগ করেন। আপনি দেখুন আমরা কেন ঋত্বিক ঘটককে দেখে একটু আনইজি ফিল করি, যে ঋত্বিকের ফ্রেমিং দেখুন। মেঘে ঢাকা তারা সবচেয়ে জনপ্রিয় জায়গা বলছি, যারা আমার সঙ্গে কথা বলবেন মানে মনে মনে, তারা ইউটিউবে এই মেঘে ঢাকা তারার এই জায়গাটা দেখতে পারেন, যে সবচেয়ে বিখ্যাত। দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, এর ঠিক আগে যখন সিকোয়েন্সটা শুরু হচ্ছে, এটা অবাস্তব দু জায়গা থেকে, আমি স্ক্রিপ্টের দিক থেকে যেটা সেটা বলছি না, ফটোগ্রাফির দিক থেকে বলছি, উই আর টেকেন অ্যাব্যাক। এখন আমরা আব্বাস কিয়ারোস্তামি দেখি, আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরনের ফ্রেমিং হয়। তো তখন নোবডি ইন দিস সাবকন্টিনেন্ট কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, এবং দে থট ইট ওয়াজ এ কাইন্ড অফ গ্রামাটিক্যাল এরার অন দি পার্ট অফ দি ফিল্ম মেকার। কেন? যিনি সেন্ট্রাল প্রোটাগনিস্ট, যিনি আমাদের ফোকাস, সেই ভদ্রমহিলাকে অ্যাট দ্য রাইট এন্ড কর্নার, অকুপাইং অনলি সে 15% স্পেস অফ দি টোটাল ফ্রেম উনি ধরেছেন, আর সমস্ত ফ্রেমটা ফাঁকা ল্যান্ডস্কেপ। এটা আমি কি বলবো, এটা পাগলামি না এটা ডেলিভারেট? আমরা তখন বুঝতেই পারিনি, ওয়েট টেকেন অ্যাবাক। আই সে এগেইন অ্যান্ড এগেইন। উনি যখন নিতা মারা যাচ্ছে, দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম বলে যে স্ক্রিমিং, সেই স্ক্রিমিংয়ের পরে আপনি দেখুন ইন টোটাল কন্ট্রাডিকশন উইথ ইন্ডিয়ান সিনেমার ট্র্যাডিশন। লোকেরা মেলোড্রামা বলে, দ্যাট টু ব্রেকিং অ্যাওয়ে উইথ অল মেলোড্রামাটিক ট্র্যাডিশন। ঋত্বিক কী করলেন? দেখালেনই না নিতা চক্রবর্তীকে এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়কে, মানে সুপ্রিয়া এবং অনিলকে যারা প্রোটাগনিস্ট, এই মুহূর্তটায় যখন কোলাপস করা হবে, তখন আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, কোনো কারণ ছিল না ওখানে কোনোদিন, ওখানে তখন ক্লাউডি স্কাই নয়, এই বিদ্যুৎ কোথা থেকে এলো উই ডু নট নো। তাকেও যদি আমরা ইগনোর করি, তাহলে ঋত্বিক ক্যামেরা ছড়িয়ে নেন অ্যান্ড বিগিনস টু প্যান মানে সেমি সার্কুলার। এইদিকে এই যে টকিজ এট কালাম অডিটোরিয়াম, এখান থেকে চোখ ঘুরছে, ঘুরতে 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 এই টকিজ এট কালামে এসে থামলো। আমরা কি দেখলাম? ঋত্বিক ডেলিবারেটলি আমাদের সাবজেক্ট অফ দি সিন তা না দেখিয়ে দেখালেন পাহাড়, চূড়ো, জঙ্গল, ঝর্ণা, ভ্যালি, এবং আলটিমেটলি ক্যামেরা ওয়েট আপ টিল্টেড আপওয়ার্ডস অ্যান্ড দ্যাট এ কাট as if he has nothing to connect with the original narrative. কেন? ফার্স্ট শটটা ভাবুন, মেঘে ঢাকা তারা। মেঘে ঢাকা তারা বলছি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি বলে, আপনারা রিকালেক্ট করতে পারবেন, না হলেও ইউটিউবে আছে, আজকে গিয়েই দেখতে পারেন যদি সময় পান বা পরে। প্রথম শট when he was introducing, আমি আপনাকে বলছি ইন্ট্রোডাকশন নেচার আছে। যেমন জয়ন্ত আমাদের ইন্ট্রোডিউস করলেন, যেমন জয়ন্তকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো, যে যে প্রোটোকল, okay? যেমন in 1964, say, the famous introduction submitted by Satyajit Ray in Charulata. What happened? He was dealing with the difficult line of Rabindranath Tagore, so he had to take a different course of cinematography altogether. কি হয়েছে আমি বলি, যে আমরা ক্যামেরা উঠতেই মিড লংয়ে দেখলাম একজন মহিলা, মাধবী অফকোর্স, তাকে এবং সত্যিই তাকে পেইনস্টেকিংলি দেখে যাচ্ছেন। তিনি তার ক্যামেরা পজিশন চেঞ্জ করছেন তখনই যখন ভদ্রমহিলা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছেন। যেমন আমি যদি বেরিয়ে এখন বাইরে যাই, আপনি এই ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ওইখানে যাওয়াতে হবে, এবং ফর 7 minutes and 40 seconds সত্যজিৎ ওয়েটেড পেশেন্টলি টু নোটিস মাধবী।
her intricate gestures and everything without any dialogue. Like a silent movie, so silent না ওখানে ambient sound ছিল কিন্তু মাধবী didn't speak anything. তো এই যে একটা ওয়ার্ড ছিল শুরুতে সেটা দরকার নেই, সেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না স্ক্রিপ্টের পক্ষে। এইটা আমরা বুঝি কারণ উনি ইন্ট্রোডিউস করছেন মাধবীকে, যেহেতু উনি ওয়ার্ডস ব্যবহার করবেন না, উনি ফোর্সড ইমেজেস টু স্পিক ফর দেমসেলস সো দ্যাট মাধবী ইজ এক্সপোজড। ওকে, এটাকে আমরা আইডিয়াল ইন্ট্রোডাকশন অফ সিনেমা বলতে পারি। অ্যান্ড হোয়াট ডিড ঋত্বিক ডু ইন 1960 পয়লা বৈশাখ when Meghe Dhaka Tara appeared in this planet? So, firstly, with the name, we feel confused. Why Meghe Dhaka Tara? Because of Tempest. He, in his intermediate class, was so fond of Tempest. সারা জীবন ঋত্বিক ঘটক টেম্পেস্টের কথা বলে গেছেন। উনি সারা জীবন টেম্পেস্টটা মুখস্থ বলতে পারতেন। এবং এটা ইট ইজ বিকজ অফ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, who used to teach English in Rajshahi Government College, then at Presidency College, then ended his career in Jadavpur University. তো সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ওকে টেম্পেস্ট পড়তে বলেন এবং হি ওয়াজ ভেরি ফন্ড অফ টেম্পেস্ট। টেম্পেস্টের কারণ আরেকটা আছে, পরে বলবো। তো এই যে মেঘে ঢাকা তারা, ক্লাউড ক্যাপ স্টার, উই ফাউন্ড ইট ফ্রম টেম্পেস্ট, নাহলে তো লেখাটার নাম ছিল চেনামুখ। তো এই যে টেম্পেস্টের নায়িকা মিরান্দার সঙ্গে নীতা চক্রবর্তীর তুলনা করা, তো আপনি ফার্স্ট শটটা দেখুন, এগেইন আপনি মানে ইউজফুল জানিয়েছি একটা ফ্রেমটার 80% বেশি দখল করে যাচ্ছে একটা হিউজ ট্রি। আপনি প্রথম বুঝতেই পারছেন না গাছটা কেন দেখানো হচ্ছে। তারপরে দেখবেন ফ্রম রাইট কর্নার এন্ড একটা ফিগার ইজ অ্যাপ্রোচিং দি স্ক্রিন। একটু পরে, ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ডের পরে আপনি বুঝবেন যে শি ইজ দ্য লেডি। কিন্তু কী ধরনের মহিলা, যুবতী, বৃদ্ধা, শিশু, আপনি বুঝতে পারবেন না। একেবারে ফ্যাগেন্ট, তখন আপনি বুঝতে পারবেন শি ইজ দ্য ইয়াং লেডি, বাট হু ইজ শি আপনি জানতে পারবেন না। কাট, সেকেন্ড শট, মিড ক্লোজ আপ, সুপ্রিয়া চৌধুরী। আমরা সিনেমার ছাত্র হিসেবে উই ফিল পাজল যে এটা হোয়াই দিস হ্যাপেন। সিনেমা ইজ এ কস্টলি অ্যাফেয়ার। আজকে খুব সোজা হয়ে গেছে, ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট, আমরা দিনে 60 লাখ সেলফি তুলি, তো ঠিক আছে। কিন্তু তখন তো সেলুলাইট খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার করা হতো। তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় ঋত্বিক সিনেমা বানাতে জানতেন না, আর নয়তো ইয়ার ডিফারেন্ট ইন্টেনশনটা। এবার দুটো সিকোয়েন্সকে মেলাই, তাহলে কী দাঁড়ায়? Actually, Hrithik was trying to tell two stories. One, from the Azadgarh refugee colony, having Neeta Chakraborty, the refugee girl, in a second-year dropout, as the central protagonist. And the second one was the great mother from Kumar Sambhavam, 5th and 6th century AD. এই উমা এবং নিতাকে মিলাতে হবে। যেহেতু উমা অজনী সম্ভূতা, she came from nowhere, a first shot. এবং যেহেতু she goes to a place we never know, we say it কৈলাস, কিন্তু আমরা তো কৈলাস কোথায় আছে এটা রিলিজিয়াস প্লেস, অল ইমাজিনারি মেকআপ। সুতরাং আকাশে চলে যায়, মধ্যে এই স্টেজটা শেষ হয়। যদি কোমল গান্ধার দেখেন, আপনি দেখবেন যে কি হিউজ এক্সপেরিমেন্ট, নট ইন টার্মস অফ মেকিং অটোবায়োগ্রাফি পসিবল ইন সিনেমা ফর দি ফার্স্ট টাইম ইন ওয়ার্ল্ড। কারণ একই সঙ্গে ট্রুফো যখন 400 ডোজ তোলেন, সেটা প্রথম অটোবায়োগ্রাফিক্যাল সিনেমা দ্যাট ওয়ে। সিনেমায় তো অটোবায়োগ্রাফি তোলা অত সহজ না। এবং ঋত্বিক ঘটক প্রায় একই সময়, ওটা 1960 রিলিজ ডেট, এটা 1961 রিলিজ ডেট, কোমল গান্ধার অটোবায়োগ্রাফি। কিন্তু সেটা কথা বলছেন জয়ন্ত যে কোয়েশ্চেনটা করে, একটা মিনিট বলে, যে একটা বিরাট নদী চর উনি দেখাচ্ছেন, সেখানে যারা প্রোটাগনিস্ট তাদের উনি এত এক্সট্রিম লো অ্যাঙ্গেল শটে নিয়েছেন যে আমার বন্ধু গৌতম ঘোষ আমাকে বলেছিলেন যে ঋত্বিকদা পৃথিবীর সেরা লো অ্যাঙ্গেল শটে, এটা আমি মনে করি এটা পৃথিবীর সেরা লো অ্যাঙ্গেল শট। হ্যাঁ, গৌতম যা ইচ্ছা মনে করতে পারে, গৌতম ডিরেক্টর এবং সিনেমাটোগ্রাফার দুটোই। কিন্তু আমরা দেখে অবাক হই সেটা এত বড় হিউজ ফ্রেম, সেখানে বিজন ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে আছেন টেকিং অনলি সে 1 সেন্টিমিটার আর 2 সেন্টিমিটার। নেই, এরকম ফ্রেম ইন্ডিয়ান সিনেমায় হয় না। কেন? এই যে ওভারহেলমিং নেচার প্রকৃতির, এটাকে দেখানোর জন্য। এবার আপনার সেকেন্ড কোশ্চেন আসতে পারে, কিন্তু আমি জয়ন্ত আমাকে এই করে পরের বার বলবো যে কেন এই জিনিসগুলো উনি করেন। লেট মি নট বার্স্ট ইনটু ইগনোরেন্স বাট টেল ওয়াই। থ্যাংক ইউ সঞ্জয় দা, থ্যাংক ইউ।
আমি শ্রীজাতর কাছে এবার যাব। শ্রীজাত, তুমি তো কবি তো বটেই, কিন্তু শুধু কবি তো নও, তুমি ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্রকার, সবচেয়ে বড় তুমি গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীতজ্ঞ। বিশেষ করে তুমি একজন সঙ্গীতের সঙ্গে তোমার প্রেম একেবারে, হ্যাঁ, মানে চিরন্তন। সেই বিষয় আমি তোমাকে ঋত্বিকের ছবি, ঋত্বিকের ছবির শব্দ ব্যবহার নিয়ে একটা আলাদা আলাদা মহাকাব্য লেখা যায়, এবং ঋত্বিকের সঙ্গীত সব ধরনের, মার্গসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত। তুমি একটু ঋত্বিকের ছবির সঙ্গীত, ইনক্লুডিং দেশভাগের ছবিগুলো নিয়ে সঙ্গীত, কিন্তু তার বাইরেও তুমি বলতে পারো, এটা নিয়ে তোমার মত যদি একটু বলো। ধন্যবাদ, শুভ অপরাহ্ন সকলকে। জয়ন্তদাকে ধন্যবাদ, KLMকে ধন্যবাদ। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বলি যে মালা যখন, আমি প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলি, মালা যখন এই আলোচনায় আমাকে যোগদান করতে বলে, আমি সবসময় জিজ্ঞেস করি যে কারা থাকছেন। তো সঞ্জয়দা থাকছেন শোনার পর আমি অসম্মতি জাহির করি যে এটা কীরকম বলুন তো, যে জঙ্গলে কেউ বেড়াতে যাচ্ছেন, আপনাকে গাইড দেওয়া হয়েছে বাঘকে, জঙ্গলে ও ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। সঞ্জয়দার কাছে আমরা ঋত্বিকের ছবি পড়েছি, সেই সৌভাগ্য হয়েছে। ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স যখন করেছি তখন সঞ্জয়দা আমাদের ঋত্বিক পড়িয়েছেন, দেখিয়েছেন, পড়িয়েছেন। সে কতটা মগজে ঢুকেছে জানি না, কিন্তু আমরা মুগ্ধ পাঠক শ্রোতা সঞ্জয়দার। তার পাশে বসে ঋত্বিক নিয়ে কথা বলাটা দুরূহ এবং দুঃসাহসিকতা। আমি তবু করছি, তার কারণ আমার হারাবার কিছু নেই। কিন্তু জয়ন্তদাকে বলি যে এই যে বলছি, এই একবারই বলবো, কারণ ন্যাড়া বেলতলা একবারই যায়। এইটা আক্ষরিক অর্থেই বেলতলা, এবং আমি যে ন্যাড়া সেটা টুপি খুললেই সবাই দেখতে পাবে, অনেকে জানেনও। তো আমি এটা বলি, জয়ন্তদা খুব সুন্দর একটা দিক ধরেছেন, সেটা হচ্ছে যে সত্যজিতের, আমি যেহেতু সমসাময়িক তাই জন্য সত্যজিতের নাম আনলাম। সত্যজিৎ রায়ের ছবির সঙ্গীত নিয়ে যে পরিমাণ চুলচেরা বিশ্লেষণ, গবেষণা, লেখালেখি ইত্যাদি হয়েছে, ঋত্বিকের সঙ্গীত ব্যবহার নিয়ে তেমনটা হয়নি, এখনও হয়নি, বা আমার চোখে পড়েনি। সঞ্জয়দা বলতে পারবেন, ঋত্বিকের সঙ্গীত নিয়ে ওই বিপুল পরিমাণ চর্চা এখনও হয়ে ওঠেনি। তার কারণ আমার মনে হয় যে ঋত্বিকের আবির্ভাবটাই এত বিস্ফোরণের মতো, এবং তার ছবির অন্যান্য প্রকৌশলগত দিক, যেগুলো সঞ্জয়দা বললেন যে একটা ক্যামেরার ফ্রেম, সেটাকে ব্যাকরণগতভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সংলাপ, কাহিনী, তার পরিণতি, তার অতিনাটকীয়তা, যাকে মেলোড্রামা বলে, সেগুলো এমনভাবে শ্রোতা দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছে যে হয়তো সঙ্গীত একটু পিছিয়ে থেকেছে আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে। আমি তিনটে ছবির দু একটা জায়গা নিয়ে একটু আমার ভাবনা বলতে চাইবো, যে একজন দর্শক হিসেবে কোথায় কোথায় আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। সবার আগে বলি যে কথাটা জয়ন্তদা বললেন, যে আমার সঙ্গীতের সঙ্গে প্রেম নিবিড়, কারণ সেটা বাধ্যতামূলক প্রেম। আমি একটি সাংগীতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার দাদামশাই ছিলেন সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী, এবং তিনি দেশভাগ দেখেছেন। তিনি ওপার থেকে উদ্বাস্তু হয়ে শিয়ালদা স্টেশনে শুয়ে থাকতেন, এ গল্প আমরা শুনেছি। কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে আমি যখন 1986-87 সালে প্রথমবার মেঘে ঢাকা তারা দেখছি, আমার কাছে কিন্তু দেশভাগের কোনো অভিঘাত নেই, আমার জীবনে সেটা নেই। আমি যদি বলি যে আমি দেশভাগের যন্ত্রণা বুঝি, আমি মিথ্যে বলবো। আমার জন্মের পরে আমার মাথায় ছাদ আছে, সেটা ভাড়া বাড়ি হতে পারে, নিজেদের বাড়ি হতে পারে, দুবেলা দুমুঠো খাবার সংস্থান আছে, এবং কেউ কাল কোথাও চলে যেতে বলছে না আমাকে। আমি নেহাতি ছবি হিসেবে, পাঠ্য হিসেবে, টেক্সট হিসেবে পরে দেখেছি। যখন প্রথমবার মেঘে ঢাকা তারা দেখি, আমার যেটা সবচাইতে আমাকে আহত করে, আহত বলছি আমি অন্যভাবে, শৈল্পিকভাবে আহত করে, সেটা হচ্ছে রাগ হংসধ্বনির যে বন্দিশটা উনি ব্যবহার করেছেন, লাগি লাগান পতি সাখী সন, পণ্ডিত এটি কাননের গলায়। কেন আমার আহত লাগে? আমি যেহেতু সাংগীতিক পরিবারে বড় হয়েছি, আমাদের অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয় গান বাজনার বিষয়ে। তার প্রধান নিয়ম হলো রাগের সময় বিচার, অর্থাৎ আইর ভৈরব ভোরবেলা গাইতে হবে, সুদ সারাং গাইলে দুপুর 1টার পর গাওয়া ভালো, মারওয়া হচ্ছে সন্ধি প্রকাশ রাগ বা পুরিয়া, বাগেশ্রী গাইলে রাতে 8:30 9টার পর গাইতে হবে, হংসধ্বনির সময় সন্ধে 6টা থেকে 9টার মধ্যে বলে আমরা জেনে এসছি। এমনকি সকালেও যখন রেয়াজ বসতো বাড়িতে, তখনও কেউ সন্ধ্যের রাগ গাইতেন না, কারণ
ওটা শাস্ত্রে বারণ আছে, ওই শাস্ত্রটা আমাদের বাড়িতে খুব মানা হতো। ঋত্বিক করলেন কি, ঝকঝকে রোদ্দুরের মধ্যে সকালবেলা নদীর ধারে অনিল চট্টোপাধ্যায় পায়চারি করছেন এবং একটা রোদ্দুরের ঝর্ণার মতো রাগ হংসধ্বনি নেমে আসছে, যেটা আদতে সন্ধ্যের রাগ, যেটা অশাস্ত্রীয় কাজ। এটাও কোথাও একটা নিয়ম ভাঙা, ব্যাকরণ ভাঙা, এবং এটাও কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে এক ধরনের বিরোধিতা জাহির করা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তো একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান এই উপমহাদেশের, এবং সে শাস্ত্রে কেউ পান থেকে চুন খসলে প্রচুর সমালোচিত হতে হয়। কোনো একটা বড় আসরে যদি কেউ সকালে হংসধ্বনি গান, তার পরের দিন কাগজে তার নামে খুব ভালো কথা বেরোবে না, যতই তিনি দুর্দান্ত গান না কেন। এইখানে ঋত্বিক, আমার প্রথমে মনে হলো এটা কি করলেন সকালবেলা কেন? আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা কেন সকালবেলা এই লোকটা হংসধ্বনি গাইছে, এটা তো সন্ধ্যের রাগ। মা বললেন, বাবা ও রেয়াজ করছে। খুব ভালো কথা। পরে আমি যখন ভেবেছি যে হয়তো ঋত্বিক এভাবে একটা প্রতিষ্ঠানকে তার বিরোধিতা দেখালেন, যে আমি সকালে একটা সন্ধ্যের রাগকে বসালাম এবং তোমাদের কোথাও বেমানান মনে হলো না, বা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমার যুদ্ধ, সেটা আমার বিরোধ। আমরা দেখছি একই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করছেন, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে। গানটা গাইছেন দেবব্রত বিশ্বাস, যিনি তখন একেবারেই প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিষিদ্ধ প্রায়। প্রতিষ্ঠান, রবীন্দ্রনাথের গানের তৎকালীন যে প্রতিষ্ঠান, দেবব্রতকে তারা গাইতে দিচ্ছেন না। সেই মানুষটিকে ঋত্বিক গাওয়ালেন, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে। কখন গাওয়ালেন? আমরা এটা সবাই জানি, এটা পূজা পর্বের গান, পূজা পর্যায়ের গান, অর্থাৎ আরাধ্যের প্রতি নিবেদিত একটা গান, সে আরাধ্য যেই হোক না কেন। এই গানটা শুরুর আগে নিতা কাশছে এবং নিতার রুমালে মুখ থেকে রক্ত উঠে আসছে, অর্থাৎ আমরা জানি যে নিতা এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবে। এই গানটার আরাধ্য হয়ে উঠল মৃত্যু। আমি অন্তত এইভাবে দেখি, যে যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে, জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে। এই তুমি যে কোথাও মৃত্যুও হতে পারে। নিতা একটু আগে কেসেছে, তার মুখ থেকে রক্ত উঠেছে এবং আমরা জানি সে চলে যাবে। সে সময় সেই ব্যবস্থা নেই যে তাকে, বা সেই সামর্থ্য তাদের নেই যে বাঁচানো যেতে পারে। সেই সময় উনি পূজা পর্বের এই গানটা, পূজা পর্যায়ের এই গানটা ব্যবহার করছেন, যেটা কিন্তু আবারও একটা বিদ্রোহ বলে আমার মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ আরেকজন প্রতিষ্ঠান, সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান ওই সময় ভারতবর্ষের, আজও হয়তো বাংলা ভাষার। তার গানকে তিনি এমন জায়গায় বসাচ্ছেন যেটা রবীন্দ্রনাথকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে, তার রচনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে, কিন্তু আমাদের আবারও কোথাও বেমানান মনে হচ্ছে না। এইটা কোথাও আমার মনে হয়েছে ঋত্বিক অসম্ভব সুচারু একটা প্রকৌশলের সঙ্গে করতেন সাংগীতিক এবং শৈল্পিক বিরোধের বিদ্রোহ, বিরোধের বিপ্লব, যেটা কেউ ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, না ভেবে দেখলে তার কোথাও গায়ে লাগবে না। এমনিতে তো আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে শুনতেই পারি ওই সময়টায়, কিন্তু যদি আমি ভেবে দেখি কেন পূজা পর্যায়ের এই গানটাকে মৃত্যুর মুহূর্তে আনা হচ্ছে, তখন ওই বিরোধাভাসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি আর একটা গানের কথা বলবো, একটা কি দুটো ছোট্ট, আমি আর বলবো না, আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি। যখন এটা বিখ্যাত, যখন উনি দোহাইয়ালি ব্যবহার করছেন, আপনারা সবাই দেখেছেন কোমল গান্ধার, দোহাইয়ালি যখন ব্যবহৃত হচ্ছে, ওই রেলের ট্র্যাকের উপর দিয়ে ক্যামেরাটা ছুটছে সামনের দিকে, যেন বা ট্রেনই ছুটছে। এবং দোহাইয়ালি আপনারা শুনবেন যে ওই বৃন্দগান যখন হচ্ছে, আস্তে আস্তে সেটা একটা, আমরা যাকে বলি ক্রিসেন্ডো, একটা চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে গানটা যাচ্ছে, উঠছে উঠছে, এবং ক্যামেরাও ছুটছে, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কোথায় গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেখানে রেল লাইনটা কাটা পড়েছে। ওই রেল লাইনটা কিন্তু শিকড়, যে শিকড় থেকে উদ্বাস্তু হয়ে মানুষগুলো এখানে চলে এসছে, ওই রেল লাইন কিন্তু সেই শিকড়ের সঙ্গে যোগসূত্র, যে শিকড় আর অস্তিত্ব তার বহন করে না, যাকে কেটে ফেলা হয়েছে। ওই যাত্রাটা, ওই যাত্রাপথটা ওখানে থমকে যায়, এবং তার যে অভিঘাত, ওই দোহাইয়ালি গানটা উঠতে 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 এবং ক্যামেরার থমকে যাওয়া, তখন আমরা কোথাও বুঝতে পারি যে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া একজন মানুষের কষ্ট বোধহয় সাংগীতিকভাবে এভাবেই দেখানো যায়। আমার মনে পড়ছে একটা বিখ্যাত কাহিনীর কথা, যখন পিকাসো গের্নিকা
আঁকেন বহুদিন ধরে, এবং হিটলারের কাছে খবর যায় যে এইরকম একটা যুদ্ধবিরোধী বিরাট ক্যানভাস পিকাসো এঁকে ফেলেছেন, তাকে থামানো দরকার। তখন গেস্টাপোর দুজন অফিসার তার কাছে যান, গিয়ে বলেন যে এটা আপনি কি এঁকেছেন? পিকাসো তখন বলেছিলেন, এটা আমি আঁকিনি, এটা আপনারা এঁকেছেন। আমার মনে হয় ঋত্বিকের ছবি আসলে ঋত্বিক বানাননি, সময় বানিয়েছে। ঋত্বিক সেই সময়ের একজন প্রবক্তা মাত্র। এটুকুই আমার বলা। থ্যাংক ইউ শ্রীজাত। আমার কতক্ষণ সময় আছে আমাদের? আর কি প্রশ্ন নিতে পারি নাকি এখন? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আর আমাদের মিনিট 10 মাত্র সময় রয়েছে। আমরা শুনলাম আলোচনা, বিষয় যখন ঋত্বিক এবং দেশভাগ, শুধু যে দেশভাগের মধ্যেই আইডিয়ালি প্রশ্ন সীমাবদ্ধ থাকলে ভালো হয়, কিন্তু এটা ছাড়াও ঋত্বিক সম্পর্কে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ঋত্বিকের কাজ নিয়ে। একটাই অনুরোধ, শুধু প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত এবং সূচিমুখ করবেন। আমরা এই সময় কোনো মন্তব্য ঠিক এনকারেজ করছি না, যাতে আমরা যত বেশি সম্ভব শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন নিতে পারি। সুতরাং ফ্লোর ওপেন, যদি কেউ প্রশ্ন থাকে আপনার। হ্যাঁ কুণাল। জয়ন্ত মন্তব্য করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু আমার প্রশ্নটা মন্তব্যের ধরনে। সেটা হচ্ছে এই যে, সঞ্জয়বাবু, আমি সেই বিরল লোকেদের একজন যে ছাত্রাবস্থায় আমাদের ইউনিভার্সিটির পক্ষের ফিল্ম ক্লাব থেকে তিতাস তৈরি হওয়ার পর ঋত্বিক ঘটককে ডেকে এনেছিলাম। তখন উনি অত্যন্ত অসুস্থ, কিন্তু তবু এসেছিলেন এবং 3 দিন আমাদের বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একটু অসংলগ্ন কথা, ওর কোনো ছবির মতো আর কি, হঠাৎ কাট, কিন্তু মানে খুবই উজ্জীবক। আচ্ছা, আমার থ্যাঙ্কস জানানো আনমেকানিক্যালের এডিটরকে, কারণ দীর্ঘদিন দিল্লিতে থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমাদের দেশের যে পার্টিশন হয়েছিল সেটা শুধু পাঞ্জাবে, বাংলায় কোনো পার্টিশন হয়নি। এবং ওই উর্বশীর যে বইয়ের কথা জয়ন্ত রেফার করলেন, অসাধারণ বই, আমি উর্বশীকে বলেওছি কথা, এবং যে এই যে শুধু পাঞ্জাব, তার বাইরে পাঞ্জাবের পার্টিশনের চরিত্রটাই আলাদা বাংলাদেশের চরিত্র থেকে, সেটা নিয়ে সুধীর কাকারের অসাধারণ বই, ওই লাইনেই, উর্বশীর লাইনেই, কালার্স অফ ভায়োলেন্স ইত্যাদি, কিন্তু সেটাতে কোথাও কোনো ছাপ নেই। ঋত্বিক হচ্ছেন প্রধান প্রবক্তা, কারণ বাংলার বহু সাহিত্যিক এর প্রধান উপজীব্য পার্টিশন কিংবা দীর্ঘদিন পার্টিশন ছিল, কিন্তু বাংলা সাহিত্য তো দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছয় না। আর ঋত্বিকের যে ভিজুয়াল অ্যাপিল, সেটা তো আর ওর থাকতে পারে না। কিন্তু আমি দেখেছি যে একটা খুব ছোট ইন্টেলেকচুয়াল গোষ্ঠীর বাইরে ঋত্বিক পরিচিত নন, আলোচিত নন, হারিয়েই যাচ্ছেন প্রায়। তো কাজেই এই বইটা যদি ঋত্বিককে অবাঙালি শ্রোতা পাঠকের কাছে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে পরেতে সেটা অত্যন্ত একটা ভালো কাজ হয়েছে। আমি শ্রীজাতকে শুধু একটাই কথা বলবো, যে শুধু গানের ব্যবহার নয়, আওয়াজের ব্যবহার ঋত্বিকের, তার যে সাটলটি, সেটা সত্যি অকল্পনীয়। সেটা নিয়েও একটু বোধহয় আমাদের ভাবা বা বলা দরকার। একটা জায়গায় আপনি তো জানেনই, সবাই আমরা জানি, মেঘে ঢাকা তারাতেই আবার ফিরবো, আপনি দেখবেন উনি আবহ সঙ্গীত হিসেবে চাবুকের শব্দকে ব্যবহার করেছেন। এটা আমি জানি না আর কোথাও হয়েছে কিনা, এবং ওই সময় দাঁড়িয়ে ওই ভাবনা, ওই চাবুক দর্শকের পিঠে এসে পড়ে, সে দেশভাগ দেখে থাকুক না দেখে থাকুক। তো অবশ্যই আমার মনে হয় যে ঋত্বিকের সঙ্গীত এবং আবহ সঙ্গীত, যে দুটো ছবির কথা বললাম, দুটোতেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কাজ করেছেন সঙ্গীতকার হিসেবে, সুরকার হিসেবে। এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা এখনো প্রয়োজন। আমার সঞ্জয়বাবুর কাছে প্রশ্ন আছে। আপনি কয়েকটা দৃশ্যর কথা বলেছেন যে এইভাবে ফ্রেমিং হয়েছে, বাট কারণটা যদি বলতেন, কেন স্পেসিফিক, ওয়াই ওয়ার দ্য শর্টস ফ্রেম লাইক দ্যাট, যেমন বডকাস্ট ওইভাবে কেন পুরো স্ক্রিন এটসেট্রা। থ্যাংক ইউ। সংক্ষেপে বলি, কারণ আমাদের সময় কম। আপনি যদি পরে এ নিয়ে কথা বলতে চান বা আপনারা বলেন। এক হচ্ছে যে যেটা শিল্পের উদ্দেশ্য হয়, যে শিল্প একটা ঘটনাকে অবলম্বন করে, কিন্তু সেটা যদি তাকে
পার হয়ে যেতে হয়। যেমন হ্যামলেট আমরা এখন পড়ি, আমরা তো এলিজাবেথন ইংল্যান্ডের বাস্তবতাটা নিয়ে আর চিন্তিত না, কিন্তু হ্যামলেট জীবিত নাটক। সেইভাবেই ঋত্বিক ঘটক দেশভাগ নিয়ে বা এই বিভাজন নিয়ে কাজ করেছেন। আসলে দেখবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু 1880s একটা প্রবন্ধ লেখেন, তার নাম শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেশদিমনা। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটার উত্তরে একটা প্রবন্ধ লেখেন, যা বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ঢের পরে 1902 সালে, যে বছর উনি চারুলতা লেখেন, সেই বছর তার নাম শকুন্তলা। শকুন্তলা প্রবন্ধটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না, বা সেখানে উনি কী বলছেন তা নিয়ে আলোচনা করি, তার একটা জায়গা খুব মূল্যবান। ঋত্বিক বারবার সেটার কথা বলেছেন, সেটা ওর জীবনের ধ্রুবতারা। সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে টেম্পেস্টের নায়িকা তিনি দৈবক্রমে একটা নির্জন দ্বীপে পৌঁছেছেন এবং তিনি কোনো পুরুষ জানেন না, দৈবক্রমে ফার্দিনান্দের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে এবং প্রেম হয়েছে। বাকিটা শেক্সপিয়ারের কমেডির যা বৈশিষ্ট্য সেটা হয়েছে। মহাকবি এগুলো পূর্ব নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আর কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলামে আমরা যখন প্রবেশ করি, শকুন্তলা কিন্তু মোটিরম নির্জন দ্বীপের অধিবাসী নন, তিনি তপবনে আছেন, তিনি লোকজনকে চেনেন, পুরুষ প্রজাতিকে চেনেন, কিন্তু তিনি তপবন এবং শকুন্তলা এমনভাবে অঙ্গীভূত যে শকুন্তলাকে তপবন বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলে আমরা এটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেটা খুব বিরাট সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের পক্ষে, বিশেষত আজকে পরিবেশবিদ্যা তো এটাকে অসম্ভব গুরুত্ব দেবেন। সেটা হচ্ছে যে পরিবেশ শেক্সপিয়ারের নাটকে শুধুমাত্র আখ্যানের জন্য জরুরি, চরিত্রের জন্য নয়। কালিদাস এরূপ লেখেন নাই। তার চরিত্রকে যদি পরিবেশ বিচ্ছিন্ন করা যায়, সেই চরিত্র বেঁচে থাকে না। শকুন্তলাকে যদি তপবন বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহলে শকুন্তলা মৃতবাদ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে, ইহা তপবন ভূমির ক্রন্দন, ইহা শুধু শকুন্তলার ক্রন্দন নয়। এই যে জায়গা, এখান থেকে ডিসপ্লেসমেন্ট ব্যাপারটাকে ঋত্বিক ঘটক দেখেন। এবং এই যে শ্রীজাত যে উদাহরণ দিল, এটা খুব চমৎকার উদাহরণ। যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে, জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে। এই গানটা ঠিক এক সময়ই গাওয়া হয়েছে সন্ধেবেলা বাগেশ্রী, কিন্তু এই যে গানটা, এই গানটা একটু শুনুন। এটা রবীন্দ্রনাথ ট্রিবিউট টু কালিদাস। কে ঝড়ের রাতে ঘরে আসতে পারে? যিনি প্রলয়ের দেবতা, মৃত্যুর দেবতা স্বয়ং শিব এবং উমার। যদি আপনি ক্যামেরা সঞ্চালন তখন দেখেন, আমি খুব তাড়াতাড়ি বলছি, আপনি বাড়িতে দেখবেন ঋত্বিক ধরেন মিড ক্লোজ আপ, সুপ্রিয়া, অনিল, ঘরটা পুরো অন্ধকার, ঋত্বিক ট্রাইং টু হাইড ইনফরমেশন। আপনি জানাতে চান না ঘরটা চৌকোনা, লম্বা, বেড়ান না, সিমেন্টের শোষো। এই যে যাচ্ছেন, তারপর আরও অন্ধকার করে দেন, এমন অন্ধকার করে দেন যে জন্য আমি ঋত্বিককে অবাস্তববাদী বলছি। অন্ধকার করে দিয়ে ক্ষতি নেই, অন্ধকারেও গান হতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র সুপ্রিয়া চৌধুরীর ঘাটটাকে দেখান। এটা করার জন্য তার ক্যামেরাম্যান দীনেন গুপ্তকে বিস্তর চেষ্টা করতে হয়েছিল। একটা অন্ধকার ঘরে শুধু ঘাটটা দেখাবেন, কেন দেখাবেন? আমি উত্তর দিচ্ছি। এইবার গানটা এগোতে থাকে, ঋত্বিক ঘটক ক্যামেরা টু সাবজেক্ট ডিস্টেন্স বাড়িয়ে দেন, অর্থাৎ ক্যামেরাকে অনেক দূরে নিয়ে যান। ওরা ওই লাস্ট রো থেকে আর বসে আছে, আমি এখান থেকে দেখছি। এইবার আবার ঋত্বিক ঘটক তাদের নিয়ে আসেন, আমরা দেখতে পাই যে মুহূর্তে দেবব্রতর কণ্ঠ শেষ হয়, গীতা ঘটকের কণ্ঠ শুরু হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেখতেন এক্সট্রিম লো ক্লোজ আপ, মানে কি বলবো, আনপ্যারালাল ইন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি। এই কিন্তু তার নিয়ে আমার কথা না, সে উনি নিন, উনি বড় ফিল্ম মেকার, নিতেই পারেন। নিলে হিউজ ক্লোজ আপ দেখা যায় পর্দা জুড়ে। তাতে সবচেয়ে বড় বিস্ময় ব্যাপার, যে ঘরে এত অন্ধকার সেখানে এত আলো আসে কী করে? এবং যে মুখটা দেখা যায় সেটা দেখবেন রামকৃষ্ণ মিশনের যে বিসর্জন হয়, আজকাল তো আর পরিবেশের কারণে আগের মতন বিসর্জন হতো না। এই যে ভার্টিক্যাল পজিশন থেকে দেবীকে হরাইজন্টাল পজিশন নিয়ে এসে ঠেলে দেওয়া হয় গঙ্গায়, দেখবেন একবার ডুবেই মুখটা ভেসে ওঠে। এই যে মুখ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে বাঙালি আর্টিস্টরা সবাই এই মুখটা সন্ধান করেছেন, কারণ এটা ন্যাশনাল মর্নিং। বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে, সপ্ত দিবানি শ্রীলঙ্কা কাদিলা বিশালে। ঋত্বিক ঘটক, কুমার সম্ভব, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং আজাদগড় কলোনি একে মিলিয়ে দিচ্ছেন। আর টেম্পোরাল এবং টেম্পোরাল। আর টেম্পোরাল কেন? যখন আপনার ক্যারেক্টারগুলোকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মিথ কখন তৈরি হয়, লিজেন্ড কখন তৈরি হয়। ওয়ান্স আপন এ টাইম উই হ্যাড এ কিং নেম কল্ড রাম হু রুলড অযোধ্যা। আপনি যদি আমাকে বলেন যে ওই ওয়ান্স আপন এ টাইম কখন, জয়ন্ত উত্তর দিতে পারে, আমি পারবো না, কেন মিথ কখনো রেকর্ডেড টাইম না। আর টেম্পোরাল,
যখন আমরা রেকর্ডিং অফ টাইম জানি না তখনকার, কুমার সম্ভব তখনকার, আর আজাদগড় একেবারে স্পেসিফিক্যালি পোস্ট পার্টিশন পিরিয়ডে। এই যে দুটো জায়গা, টাইমলেসনেস এবং টাইম, এলিয়ট যেসব কাজ করেছেন ওয়েস্টল্যান্ডে, জেমস জয়েস যে কাজটা করেছেন নিউলসিসে, সেটা ঋত্বিক ঘটক আমাদের হয়ে করলেন এই প্রথম। ফিল্মের মতন মিডিয়াম, সেখানে এই দুঃসাহস ভাবা যায় না, এই অ্যাডভেঞ্চার অফ থট ভাবা যায় না এখানে। এবং ওই যে ক্যারেক্টারগুলোকে নিসর্গের মধ্যে রেখে দেওয়া, এই যে অ্যারাইভাল অফ নিতা ইন দ্য ফার্স্ট সিন এবং আর ডিপার্চার ইন দ্য লাস্ট সিন, এটা যে নিসর্গকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, তার কারণ উনি বলছেন যে ভারতীয় লোকজন নিসর্গের একটা অংশ। একে যদি পণ্ডিতী ভাষা ব্যবহার করতাম তাহলে বলতাম আইকনোগ্রাফিক সারপ্লাস অফ ইমেজ সাইন, সেটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ক্লাসরুমে বলা যায়, এখানে বলা যায় না। তো এই যে ঋত্বিক ঘটকের চেষ্টাটা, এই চেষ্টাটা প্রমাণ করে যে উনি ডিসপ্লেসমেন্টটাকে দেখছেন একটা লার্জার পার্সপেক্টিভ। মহেঞ্জোদার হরপ্পা থেকে যা শুরু হয়েছে এবং যা আজও চলছে, যা চলবে। ইনসিডেন্টালি আমরা ঋত্বিক ঘটককে আলোচনা করছি এমন একটা সময় যখন SIR চলছে। তার প্রথম ছবি নাগরিক 1952, যখন প্রথম আমরা SIR-এর সামনে গিয়েছিলাম, অর্থাৎ আমি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় কিনা পোলিং অফিসার মিলিয়ে দেখছেন এবং আমাকে ভোট দিতে দিচ্ছেন। আমি 1950 ওই সময় জন্মাইনি, কিন্তু আমি কথার কথা বলছি। এই যে জায়গা, এটা আবার ফিরে এসছে। বোঝা যাচ্ছে ঋত্বিক কত কন্টেম্পোরারি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কতখানি আটেম্পোরাল। একটা হিউজ পার্সপেক্টিভে উনি ছবিকে দেখেন, উনি ঘটনা হিসেবে দেখেন না। এখন আব্বাস কিয়ারোস্তামি বা এই জাতীয় পরিচালকদের দেখে আমরা বুঝি, তখন না আমাদের ফিল্ম কালচার এই জায়গাটায় পৌঁছতেই পারেনি। মিউজিক নিয়ে যা ও বলছে, সেখানে বলি দুটো কথা জানতো। একটা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের জীবনের প্রথম প্রবন্ধটা, প্রথম যে লেখা উনি লেখেন 1948-এ, হোয়াট ইজ রং উইথ ইন্ডিয়ান ফিল্মস, ইংরেজিতে। সেখানে দেখবেন ওনার একটা মস্ত আপত্তি, প্রধান আপত্তি, সারা জীবন উনি আপত্তিটাকে রেখে দিয়েছেন যে ভারতীয় সঙ্গীত সিনেমার উপযুক্ত জিনিস নয়, কারণ ভারতীয় সঙ্গীত ইজ টু অ্যাবস্ট্রাক্ট। যদি সাংগীতিক প্যাটার্ন ভাবতে হয় তাহলে পশ্চিমী সঙ্গীতের কাছে যাওয়া ভালো। তার মধ্যে একটা সোনাটা ফর্ম আছে, ম্যাসকিউলিন এ সাবজেক্ট, ফেমিনাইন বি সাবজেক্ট, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। এগুলোও ভালো বলতে পারবে, এগুলো যারা আপনারাও গান শোনেন তারা বলতে পারবেন। এবং তার ফলে একটা কংক্রিট স্ট্রাকচার পাওয়া যায়, যেটা উনি বলেছেন যে চারুলতার সময় মোৎসার্ট আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন, কারণ মোৎসার্টকে পাশে রাখলে চারুলতার স্ক্রিপ্টটা লিখে পাওয়া যায় খুব ম্যাটার অফ মিনিটস। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক ওর বন্ধুদের মধ্যে দুজন, কমল কুমার মজুমদার এবং ঋত্বিক ঘটক, এতে আপত্তি করেন। কমল কুমার মজুমদার পরিষ্কার বলেন যে বাঙালিরা এমনকি শ্মশানেও গান গায়, কাজেই এসব কথা চলবে না। আর ঋত্বিক ঘটক অ্যাজ ইফ টু কাউন্টার সত্যজিৎ রায়, লাগি লাগান সখী প্রতিজান, রাগ হংসধ্বনি শুরু থেকে শেষ অবধি জিনিসটার মধ্যে ন্যারেটিভটা ছড়িয়ে দেন। এবং ও তো ঠিকই বলেছে, রাগ হংসধ্বনি এমনভাবে প্রয়োগ করেন অ্যাজ এ ডিরেক্ট কন্ট্রাস্ট টু ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক মোড। এই একই সঙ্গে রাগ হংসধ্বনির সঙ্গে উনি কিন্তু কান দিয়ে আকুল হইলাম বব নদীর ফাড়ে, মানে সিলেটের মূল উচ্চারণ রেখে, কলকাতার উচ্চারণ হচ্ছে কান দিয়ে আকুল হইলাম ভব নদীর পাড়ে, আর সিলেটের উচ্চারণ হচ্ছে কান দিয়ে আকুল হইলাম বব নদীর ফাঁড়ে। তার জন্য রণেন রায়চৌধুরীকে উড়িয়ে এনেছেন। এই যে বলছে দোহাই আলি, দোহাই আলিটা ভাবুন, এই যে একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল শট, অনন্ত যাত্রা বা ফার্স্ট শটটার দিকে, তারপর কি হলো, ছিঁড়ে গেল, এখানে কোনো কন্টিনিউটি নেই, কিন্তু তারপরে যে গল্পটা শুরু হলো টর্ন, ছিঁড়ে যাওয়া জায়গা। ঋত্বিক ঘটক মনে করেন এই যে পার্টিশন, এই ডিসপ্লেসমেন্ট, এই যে ডিসলোকেশন, যাই বলুন না কেন, এই যে নগর ঘর ভাঙে, গ্রাম পতনের শব্দ হয়, এটা ভারতীয় ইতিহাসের মূলের দিকে আঘাত। এই আঘাতের চেষ্টা অনেকবার হয়েছে, ডিসপাইট দিস ভারতীয় ইতিহাস সারভাইভ করেছে। ঋত্বিকও সেইটাই বলেন। ইনফ্যাক্ট শিশুতীর্থ থেকে উনি যখন সুবর্ণরেখা ছবিটা করেন, রাত কত হইলে উত্তর মেলে না, তো শিশুতীর্থ প্রথম লাইন, একবারে প্রথম লাইন, রাত কত হলো উত্তর মেলে না। এই ছবি থেকে যখন উনি করেন, শিশুতীর্থ থেকে যে ছবিটা করেন, কোনো সন্দেহই নেই, কোনো বাঙালি সমালোচক আজ পর্যন্ত খেয়াল করেননি, কেন করেননি আমি বুঝি না। ঋত্বিক ঘটকের রাগ থাকতে পারে, না বুঝতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো পড়েন বলে এরা দাবি করেন, 25 বৈশাখ তো ধুতি পাঞ্জাবি পড়েন। তো শিশুতীর্থতে রবীন্দ্রনাথের যে লেখা, যে হোলি চাইল্ড, এই ইংরেজির যে লাইক টর্ন পেজেস অফ অ্যান এপিক, দ্য অ্যাম্বিগুয়াস ফেসেস, নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ডেসক্রিপশান দিয়েছেন। দেখবেন সুবর্ণরেখায় যে নামলিপিগুলো ছেঁড়া 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 এবং এনশিয়েন্ট ক্যালিগ্রাফিতে একেবারে রবীন্দ্রনাথকে ফলো করেছেন ঋত্বিক ঘটক। কিন্তু আমি কি বলবো, লোকেরা আজ 2026-এ ওটা লেখে না।
হয় তারা রবীন্দ্রনাথকে পড়ে না, নয় তারা ঘটককে দেখে না, নয় আমাদের কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে, অনশন দেখে নাই, দেশভাগ দেখে নাই, মন্বন্তর দেখে নাই, তাই বীভৎস মজা দেখতে কলকাতায় চলে এসছে। থ্যাংক ইউ সঞ্জয় দা, থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকে। এরকম আমরা আশা আজকে ঋত্বিকের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো, আমরা আশা করব এই যে ঋত্বিকের অ্যানিভার্সারি গেল এবং সারা দেশ জুড়ে আলোচনা হয়েছে, সেই অ্যানিভার্সারিজমের মধ্যে তাকে তার অ্যাপ্রিসিয়েশন, তাকে বোঝার প্রচেষ্টা সীমিত থাকবে না, এই আশা নিয়েই আজকের সেশন আমরা শেষ করছি। আবার সঞ্জয় দা, শ্রীজাত এবং সাম্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অর্গানাইজারদের অসংখ্য।